Okay, here we are, and we will be continuing the same topic that we had a discussion on in yesterday's class. The topic we are right now discussing is articles. We have two articles in English. I told you in yesterday's class that we have two articles in English, and they are the indefinite article and the definite article. Indefinite article and the definite article. It is wrong to think that it is wrong to believe that we have three articles in English. Generally, students like you say that we have three articles. No, that is not correct. The fact remains that there are only two articles. They are the definite article and the indefinite article. మనకు రెండు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు ఆర్టికల్స్ ఏంటి అంటే indefinite article and definite article. In today's class, I will present a PPT whereby I will give you enough understanding regarding the two articles that we have, when and how they are to be used and all. గుర్తుపెట్టుకోండి, సాధ్యమైతే ఒక నోట్బుక్ తీసుకుని రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇంగ్లీష్ భాషలో రెండు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ ఇంగ్లీష్ we have two articles. They are the indefinite article and the definite article. We have only two articles and they are the indefinite article and the definite article. And I will show you a PPT in today's class, and we will discuss all the important things related to these articles. They will be asked in our exams. They will be asked in our mid-sem exams. They will be asked in our sem-end exams. Not only that, they will surely be asked in whatever competitive exams you might take in future. Keep in mind another thing. What all we discuss as part of articles can also figure in correction of sentences. Correction of sentences, we have 5 marks for correction of sentences. And some of the wrong sentences given there, some of the corrections may require your understanding of articles to answer those questions. మనకు ఎగ్జామ్లో కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మనం చేయాలి అన్నప్పుడు మనకు ఆర్టికల్స్ మీద ఉన్నటువంటి అండర్స్టాండింగ్ కూడా అవసరపడవచ్చు. కాబట్టి ఆర్టికల్స్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా క్లియర్గా వినాలి. ఎవరు కూడా మైక్ ఆన్ చేసుకోకూడదు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ ఎటికెట్. పద్ధతి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. పద్ధతి అంటాం దీన్ని. యూ షుడ్ నాట్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ మైక్రోఫోన్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ మైక్రోఫోన్ మ్యూటెడ్. మైక్రోఫోన్ ఎప్పుడు కూడా మ్యూట్గా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే క్లాసులో దాదాపు ఇప్పుడు 45 మంది ఉన్నారు, ఇంకొక 25 మంది వచ్చి చేరుతారు. దాదాపు మన క్లాస్లో ఎప్పుడు కూడా 70కి తగ్గింది లేదు. అలాంటప్పుడు 70 మందికి కూడా మైక్ ఆన్ చేసుకుంటే క్లాస్ ఇబ్బంది అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ 70 మందిని కూడా మ్యూట్ చేయడానికి మన దగ్గర స్విచ్ కూడా ఉంటుంది. సో అండర్స్టాండ్ దట్. తర్వాత విషయం ఏంటంటే everything will be getting recorded. Whatever noise or anything like that you do here in the class gets recorded. So behave in an acceptable manner. Now I will start presenting the PPT. Just a minute. Give me a second.
Sometimes I encounter quite a few technical glitches or difficulties. You should not take opportunity of that. You should not take advantage of that. Okay, just a minute. Give me a second's time. There seems to be some okay problem here, but still I will solve it somehow. I'm not able to share it right now. Just wait. I will just go out and get into the meeting once again. Right now we have 45 members with us. 46. The number has come up to 46. Now I am presenting you a PPT. Good morning, sir. Okay, in today's class,
we are going to have a discussion on a very important topic called articles. And you know that we have two articles in English, the indefinite article and the definite article. Just go through this write-up. There are two articles in English. They are the indefinite article and the definite article. Right? This is what you have to understand first. There are only two articles in English, and they are the indefinite article and the definite article. The indefinite article takes the form of a before singular countable nouns that have a consonant sound at the beginning, and an before singular nouns that begin with a vowel sound. So here is a picture. Here is a tree diagram which will make things easy for you. We have two articles. Just a minute. Is what I am sharing being seen by you? Are you able to see the PPT that I am sharing? Yes, sir. Okay, then great. Okay, this particular tree diagram has it all. In English, we have articles, and there are only two articles, the indefinite article and the definite article. Take a screenshot of this particular slide. This particular slide is very, very important. In English, we have two articles, and they are indefinite article and the definite article. An indefinite article has got two forms. The indefinite article has got two forms, a and an. There are two forms. A and an are two forms of the same indefinite article. This is what you need to remember. మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు చూడండి. ఈ ఒక్క పిక్చర్ మనం చూస్తే కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఏంటా విషయాలు అంటే, ఇంగ్లీష్లో ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయంటే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, రెండు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఇండెఫినిట్ అండ్ డెఫినిట్. ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఒకటి, డెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఒకటి. మరి ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే రెండు కాదు, ఒకటే ఉంది. ఒకటే ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ యొక్క రెండు రూపాలు ఉన్నాయి. ఏ యాన్ అనేది రెండు వేర్వేరు ఆర్టికల్స్ కాదు, ఒకే ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ యొక్క రెండు వేర్వేరు రూపాలు. దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అండ్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్, యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ది whole of articles. Indefinite article, there is only one indefinite article, and that can take two different forms, a or an, depending upon certain situations. In certain situations it takes the form of a, in some other situations it takes the form of an. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ గా ఉంటుంది, మరికొన్ని సందర్భాల్లో an గా ఉంటుంది indefinite article. Definite article has only one form, that is the. THE the antam, THE da antam. Da ni THA and రాస్తారు మీరు, that is not correct. The spelling remains the same. THE is pronounced as the as well as the. Anyhow, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే, ఇంగ్లీష్లో ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయంటే రెండు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ అయితే ఇంకొకటి డెఫినిట్ ఆర్టికల్. మరి ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ యొక్క రెండు రూపాలు ఉన్నాయి, రెండు వేర్వేరు రూపాలు ఉన్నాయి. ఏంటవి అంటే ఏ యాన్. ఏ యాన్ అనేది ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ యొక్క రెండు రూపాలు. అలాగనే డెఫినిట్ ఆర్టికల్కి ఒకే ఒక రూపం ఉంది, అది ది. నెక్స్ట్, ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్. ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అంటే, మనకు ఫస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. నౌన్ అంటే నేమ్,
నౌన్ అంటే నేను ఫస్ట్ నుండి చెప్తున్నాను. నౌన్ మీన్స్ నేమ్. నౌన్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి ది నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, ప్లేస్ ఆర్ థింగ్. ఒక మనిషి పేరు కావచ్చు, వస్తువు పేరు కావచ్చు, ప్రాంతం పేరు కావచ్చు. పేరు అని చెప్పడానికి నౌన్ అంటాం. నౌన్స్ కౌంటబుల్ ఉంటాయి, నాన్ కౌంట్ అంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఉంటాయి. కౌంటబుల్ అంటే మనం నంబర్ చెప్పగలిగినవి. 1 బాయ్, 2 బాయ్స్, ఎ ఫ్యాక్టరీ, ఎ సిటీ, అన్ ఐస్ క్రీమ్, అన్ ఆరెంజ్, అన్ అంబ్రెల్లా, ఏ యూనివర్సిటీ. ఇలాంటివి కౌంట్ చేయడానికి వీలయ్యే వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం. ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ప్లీజ్ గివ్ మీ ఏ సోప్ అనొచ్చు. ఒక సోప్ ఇవ్వండి అనొచ్చు. ఒక నూనె ఇవ్వండి, ఒక ఉప్పు ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం చెప్పలేము. ఒక షుగర్ ఇవ్వండి అని చెప్పి చెప్పలేము. కానీ ఒక సోప్ ఇవ్వండి, అలాగనే ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వండి, ఒక చాక్లెట్ ఇవ్వండి, ఇలాగా 2 చాక్లెట్స్ ఇవ్వండి, 3 చాక్లెట్స్ ఇవ్వండి, కౌంట్ చేయడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి అలా అనొచ్చు. వేరాజ్ ఒక షుగర్ ఇవ్వండి, 2 సాల్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం చెప్పలేము. రైట్? కాబట్టి కౌంట్ చేయడానికి వీలయ్యే వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం కౌంటబుల్ అంటాం. చైర్, చైర్స్, బాయ్, బాయ్స్, గర్ల్, గర్ల్స్, సింగులర్, ప్లూరల్. మరి స్టార్, స్టార్స్, స్టార్ సింగులర్, స్టార్స్ ప్లూరల్. బాయ్ సింగులర్, బాయ్స్ ప్లూరల్. గర్ల్ సింగులర్, గర్ల్స్ ప్లూరల్. ఉమెన్ సింగులర్, విమెన్ ప్లూరల్. మ్యాన్ సింగులర్, మెన్ ప్లూరల్. ఒకరు, ఒకటి అనే అర్థం వచ్చేటప్పుడు మనం ఏ గాని యాన్ గాని యూజ్ చేస్తాం. ఏ కార్, కార్ సింగులర్, ఒకటే ఉంది కార్. కాబట్టి ఒక కార్ అని చెప్పడానికి ఏ కార్, ఒక వ్యక్తి అని చెప్పడానికి ఏ మ్యాన్, ఒక అబ్బాయి అని చెప్పడానికి ఏ బాయ్, ఒక పరిశ్రమ అని చెప్పడానికి ఏ ఫ్యాక్టరీ, ఒక మహిళ అని చెప్పడానికి ఏ లేడీ, ఒక మొబైల్ ఫోన్ అని చెప్పడానికి ఏ మొబైల్ ఫోన్. ల్యాపీ ఈజ్ ఎ న్యూ వర్డ్. ల్యాప్టాప్ కి ముద్దుగా ల్యాపీ అంటాం, ఏ ల్యాపీ, ఎట్సెట్రా. సిమిలర్లీ అంటే ఇదే విధంగా ఏదైతే పని ఏ చేస్తుందో అదే పని యాన్ కూడా చేస్తుంది. ఏ కార్ అంటే ఒక కారు. మరి యాంట్, యాంట్ అంటే చీమ. అన్ యాంట్, అన్ ఎగ్, యాన్ ఎగ్, యాన్ ఇంక్ పెన్, అన్ ఆరెంజ్, అన్ ఆక్స్, ఎట్సెట్రా. అక్కడ ఏ అంటున్నాం, ఒక కారు అని చెప్పడానికి ఒక కార్ అని చెప్పడానికి ఏ కార్ అంటున్నాం. ఒక చీమ అని చెప్పడానికి ఏ యాంట్ అనకుండా యాన్ యాంట్ అంటున్నాం. యాన్ ఎగ్, యాన్ ఇంక్ పెన్, యాన్ ఆరెంజ్, యాన్ ఆక్స్, ఎట్సెట్రా. ఎందుకు ఇక్కడ కూడా ఏ యాంట్ అనొచ్చు కదా అంటే అనొచ్చు, కానీ కష్టం. ఏ యాంట్, ఏ ఎగ్ అన్నప్పుడు బ్రేక్. సో వాళ్ళు కన్వెన్షన్ గా ఏం పెట్టుకున్నారంటే కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ తో పదం వచ్చేటప్పుడు కార్, మ్యాన్, బాయ్, ఫ్యాక్టరీ, లేడీ, మొబైల్ ఫోన్, ల్యాపీ, ఇవన్నీ కూడా కాన్సోనెంట్స్ తో వస్తున్నటువంటి సౌండ్స్. దే హ్యావ్ ఎ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ అట్ ది బిగినింగ్. కార్ అన్నప్పుడు కా సౌండ్, కా అనే సౌండ్ హల్లు సౌండ్ అంటే కాన్సోనెంట్ సౌండ్. మ్యాన్ అన్నప్పుడు మా, మ్యా అనే సౌండ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్. బాయ్ అన్నప్పుడు బా సౌండ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్. ఫ్యాక్టరీ అన్నప్పుడు ఫా అనేది కాన్సోనెంట్ సౌండ్. కాబట్టి ఇలాంటి సౌండ్స్ తోటి ఒక పదం మొదలయ్యేటప్పుడు అది సింగులర్ అయితే దాని ముందు ఏ రాస్తాం. అలా అదేవిధంగా అచ్చుతోటి ఆ, ఈ, ఊ అలాంటి సౌండ్స్ తోటి ఒక పదం మొదలయ్యేటప్పుడు దాని ముందు యాన్ రాస్తాం. యాంట్, యా అంటున్నాం కాబట్టి యాన్ యాంట్. ఎగ్, ఎగ్ వవెల్ సౌండ్ కాబట్టి యాన్ ఎగ్. ఇంక్ పెన్, యాన్ ఇంక్ పెన్, యాన్ ఆరెంజ్, యాన్ ఆక్స్, ఎట్సెట్రా. రైట్? ఇది మీకు చిన్నతనంలోనే తెలుసు. ఈ సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ యు హ్యావ్ బీన్
You have known this particular rule for a long time. కానీ మనం ఇక్కడ నుండి కొంచెం ముందుకు పోవాలి. దిస్ ఈజ్ నోన్ టు ఎవ్రీ వన్. కార్కి ముందు ఏ రాయాలి, మ్యాన్కి ముందు ఏ రాయాలి, యాంట్, ఎగ్, ఆరెంజ్, ఇంక్ పెన్ వచ్చినప్పుడు యాన్ రాయాలి అనేది యూ హ్యావ్ నోన్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ నౌ. నౌ we have to go further than this. We have to go beyond this. The indefinite article can take either the form a or an. Both these are different forms of the indefinite article. The same indefinite article can take the form of a or an. Indefinite article కొన్ని సందర్భాల్లో ఏగా ఉండొచ్చు, మరికొన్ని సందర్భాల్లో యాన్గా కూడా ఉండొచ్చు. ఏ సందర్భాల్లో ఏ సందర్భాల్లో యాన్ అనేది మనం క్లియర్గా నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూస్తాం. బోత్ ఏ అండ్ యాన్ ఆర్ ది వీక్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వన్. ఇప్పుడు చూడండి, సింగులర్ అంటున్నాం, అప్పటి నుండి సింగులర్ నౌన్స్కి మాత్రమే ఏ కానీ యాన్ కానీ పనికి వస్తాయంటున్నాం. సింగులర్ అంటే ఏకవచనం, సింగిల్గా ఉండాలి. వన్ అంటే మీకు తెలుసు, వన్ అంటే వన్ అన్నా ఒకటి అన్నా ఒకటే. ఒక వ్యక్తి అని చెప్పడానికి వన్ మ్యాన్, ఒక అబ్బాయి అని చెప్పడానికి వన్ బాయ్, ఒక కారు అని చెప్పడానికి వన్ కార్ అని చెప్పే బదులు వన్ అని చెప్పడానికి వీక్ ఫామ్ a boy, a man, a car, a town, a city, a village, okay, a businessman, a minister, something like that. ఒక అనేది ఉండాలి అక్కడ. ఒకరి గురించి చెప్పేటప్పుడే, ఒక ప్రాంతం గురించి చెప్పేటప్పుడే a city, Mumbai is a city, Bengaluru is a city, like this. అలాగనే ఎక్కడైతే మనం ఒక అని చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తామో అదే సందర్భంలో యాన్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. యాన్ ఆరెంజ్, ఒక నారింజ పండు. యాన్ ఎగ్, ఒక కోడిగుడ్డు. యాన్ యాపిల్, ఒక యాపిల్. యాన్ అంబ్రెల్లా, ఒక గొడుగు. సో ఏ అండ్ యాన్ ఆర్ జస్ట్ వీక్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వన్. వన్ అని చెప్పి మాటికి వన్ అని చెప్పే బదులు we make use of either a or an depending upon the context. కాంటెక్స్ట్ ని ఆధారంగా తీసుకుని వన్ అనే దాన్ని మాటికి వన్ అనేది పలకకుండా ఉండడం కోసం వన్ యొక్క వీక్ ఫార్మ్స్ అయినటువంటి ఏ కానీ యాన్ కానీ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఇప్పటికే తెలుసు ఏ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, యాన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామని. దాన్నే మనం ఇంకా ఎలాబరేట్గా డిస్కస్ చేసి నేర్చుకునే ప్రయత్నం ఇక్కడ చేస్తున్నాం. దే ఆర్ యూజ్ టు మీన్ వన్, ఎవ్రీ ఆర్ ఈచ్. వన్ ఒకటి అనే అర్థం వచ్చేలాగా, ప్రతి ఒక్క, ఎవ్రీ అంటే ప్రతి ఒక్క, అలాగనే ఈచ్ అన్నా కూడా దాదాపు అదే మీనింగ్ వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు, ప్రతి ఒక్కటి అని చెప్పడానికి ఈచ్, ఎవ్రీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అనేది మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సహాయంతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను ఇక్కడ. లుక్ హియర్, ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్కి రెండు రూపాలు ఉన్నాయి. ఆ రెండు రూపాలు మనం ఇక్కడ సైడ్ బై సైడ్ పెట్టి చూస్తున్నాం. ఏ, యాన్ అనేది. ఏ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? We use a before singular countable nouns that have a consonant sound at the beginning. It must be a noun. ఏ అనాలంటే నౌన్ ఉండాలి. ఏ క్యాట్ అనేది నౌన్. తర్వాత కౌంటబుల్, క్యాట్ సింగులర్, క్యాట్ ప్లూరల్, కౌంటబుల్ నౌన్ అది. తర్వాత క్యాట్ సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు, సింగిల్ అంటే వన్ క్యాట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఏ క్యాట్, ఏ బాయ్, a girl, a man, a car, a city, etc. So we have to have all these three conditions satisfied. It must be a noun, it must be a countable noun, and it should be singular.
then only we can make use of a. Not only that, the particular word that we are using should have a consonant sound at the beginning. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఒకసారి చూస్తే బాయ్ అనేది బా సౌండ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, గర్ల్ అనేది గా సౌండ్ తోటి, మ్యాన్ అనేది మా సౌండ్ తోటి, కార్ అనేది క సౌండ్ తోటి, సిటీ అనేది సా సౌండ్ తోటి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా హల్లులు కాబట్టి ఒక అబ్బాయి అని చెప్పడానికి ఏ సిటీ ఏ బాయ్, ఒక అమ్మాయి అని చెప్పడానికి ఏ గర్ల్, ఒక వ్యక్తి అని చెప్పడానికి ఏ మ్యాన్, ఒక కార్ అని చెప్పడానికి ఏ కార్, ఒక నగరం అని చెప్పడానికి ఏ సిటీ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ చూద్దాం. We use an before singular nouns that begin with a vowel sound. Vowel sound a, e, u ఇవన్నీ కూడా vowel sounds. ఈ vowel sounds తోటి పదాలు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు an orange, an egg, an umbrella, an ant. Okay? Yes. Now we are going to learn something new. కొత్త విషయాలు మనం నేర్చుకోవడం ఇక్కడ మొదలవుతోంది. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినదంతా కూడా 6th 7th క్లాసుల్లోనే మీరు నేర్చుకుని ఉంటారని చెప్పి నా అభిప్రాయం. అండ్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ నవ్ అపాన్, ఇప్పటి నుండి మనం నేర్చుకుంటూ పోయేది ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో అది కొంచెం హై లెవెల్. మనకు ఎగ్జామ్స్లో వచ్చేది ఇవే. ఏ అండ్ చూడండి, ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ వర్డ్స్ లైక్ యూరోపియన్, యూనివర్సిటీ, 1 రూపీ కాయిన్, యునీక్ ఆపర్చునిటీ. వీటన్నిటి ముందు మనం ఇక్కడ EUROPEAN అని రాశాను. యూరోప్ అంటే మీకు తెలుసు, ఐరోపా అని యూరోప్ అంటాం. యూరోప్లో రకరకాల దేశాలు ఉన్నాయి, ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, తర్వాత ఇటలీ, ఇవన్నీ కూడా యూరోపియన్ కంట్రీస్ అంటాం. ఆ దేశస్తుల్ని మనం ఏమంటామంటే యూరోపియన్స్ అంటాం. వన్ హూ బిలాంగ్స్ టు యూరోప్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యూరోపియన్. కానీ ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ చూస్తే EUROPEAN అని ఉంది. EUROPEAN ఉంది కదా అని చెప్పి మనం యాన్ రాస్తాం, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు అనేది మనకి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అంశం. యూనివర్సిటీ, UNIVERSITY, విశ్వవిద్యాలయం. మీరు ఇప్పుడు కాలేజ్లో ఉన్నారు, కాలేజ్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేశాక 3 years తర్వాత మీరు ఏదైనా జాబ్ వస్తే జాబ్కి వెళ్తారు, లేదు ఏదైనా పీజీ చేద్దామనే ఉద్దేశం ఉంటే యూనివర్సిటీకి పోతారు. మనకి ఎగ్జామ్స్ రన్ చేసేది, సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చేది అంతా కూడా యూనివర్సిటీనే. మరి ఆ యూనివర్సిటీని మనం ఏమంటామంటే UNIVERSITY యూనివర్సిటీ అని చెప్పి పలుకుతాం. కానీ దీనికి యూ ఉంది కదా అని చెప్పి యాన్ రాయకుండా ఏ యూనివర్సిటీ అని చెప్పి మనం రాస్తాం, అలాగనే రాయాలి. వై? దెర్ ఈస్ ద రీజన్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రీజన్ in the next few minutes. Next case, 1 rupee coin. 1 rupee coin, ONE1 RUPEE, rupee coin. 1 రూపాయి బిళ్ళ అని చెప్పడానికి 1 rupee coin అంటాం. అలాంటివి ఎక్కువ లేకుండా ఒకటే ఉందనుకోండి, 1 rupee coin అనకుండా మనం ONE1 ఉంది కాబట్టి యాన్ రాస్తాం, యాన్ కాకుండా ఏ 1 rupee coin అనాలి. ఎందుకు అనేది నేను చెప్తాను. అలాగనే కొన్ని అంశాలు, కొన్ని వ్యక్తులు కానీ, కొన్ని వస్తువులు కానీ, వాటిని పోలినవి మరి కొన్ని లేకపోతే యునీక్ అంటాం. అరుదైనటువంటి ఇలాంటివి మరీ రావు, లేవు అని చెప్పడానికి యునీక్ అంటాం. అలాంటి అవకాశం రా ఇది, అరుదైనటువంటి అవకాశం అని చెప్పడానికి యునీక్ ఆపర్చునిటీ. UNIQUE, యునిక్ అనకూడదు, యునీక్. UNIQUE, క్యూ తర్వాత UE వచ్చింది కదా అని చెప్పి యునిక్ అనకుండా యునీక్ అనాలి. యునీక్ ఆపర్చునిటీ. వీటన్నింటి ముందు యూరోపియన్ ఈతో స్టార్ట్ అవుతుంది, యూనివర్సిటీ యూతో స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 రూపీ కాయిన్ ఓతో స్టార్ట్ అవుతుంది, యునీక్ ఆపర్చునిటీ అనేది యూతో స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి గుడ్డిగా మనం యాన్ రాస్తే సరిపోదు, ఏ రాయాలి. ఎందుకు? బికాస్ దీస్ వర్డ్స్ హ్యావ్ ఎ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ అట్ ది బిగినింగ్. అది దిస్ ఈస్ ది సింపుల్ లాజిక్. ఏంటి ఇది అంటే, అరే ఈ ఉంది కదా, యాన్ రాయకుండా ఏ ఎందుకు రాస్తున్నాం, యూనివర్సిటీలో యాన్ రాయకుండా ఏ ఎందుకు రాస్తున్నాం, 1 రూపీ కాయిన్ కూడా ఏ 1 రూపీ కాయిన్ అని ఎందుకు అనాలి,
యునిక్ ఆపర్చునిటీ అండ్ యునిక్ ఆపర్చునిటీ కాకుండా ఏ యునిక్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ది సింపుల్ లాజిక్ ఇస్ దట్ దో ది లెటర్స్ ఆర్ వొవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యు ఓ యు ఇవన్నీ కూడా లెటర్స్గా మనం చూస్తే వొవెల్సే అంటాం వీటిని. ఇంగ్లీష్ అక్షరమాల చూసినప్పుడు వీటినన్నిటిని మనం వొవెల్సే అంటాం. కానీ అవి మొదలవుతున్నటువంటి సౌండ్ చూడండి. యూరోపియన్ అనే పదం చూస్తే మీరు రాసి చూస్తే తెలుగులో రాసిన యా రాసి యాకు కొమ్ము ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. యా రాయాలి, యా కొమ్ము ఇవ్వాలి, తర్వాత దీర్ఘం ఇవ్వాలి, అప్పుడే యు అవుతుంది. యూనివర్సిటీ రాసిన యు యాకు కొమ్ము ఇచ్చి దీర్ఘం ఇవ్వాలి, యూనివర్సిటీ రాయన. 1 రూపీ కాయిన్ని మనం తెలుగులో రాస్తే వాకు తలకట్టివ్వాలి. ఇవన్నీ కూడా అచ్చులు కాదు, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇవన్నీ కూడా హల్లులు. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్. కాన్సనెంట్ తోటి ఒక పదం మొదలయ్యేటప్పుడు దానికి ముందు మనం ఏనే రాయాలి తప్పనిస్తే స్పెల్లింగ్లో ఈనో ఓనో యూనో ఉంది అని చెప్పి యాన్ రాస్తానంటే సరిపోదు. స్పెల్లింగ్ ఈజ్ ఇమ్మెటీరియల్. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ది స్పెల్లింగ్. Spelling of a particular word is not the criterion. The pronunciation of that particular word is the criterion. ఒక పదానికి ముందు ఏ రాయాలా లేకపోతే యాన్ రాయాలా అన్నప్పుడు ఆ పదం యొక్క స్పెల్లింగ్ కాదు మనకు నిర్దేశించేది, ఆ పదాన్ని మనం ఎలా పలుకుతాం, ఆ పదం యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా ఉంది అనేది గ్రహించి ఆ పదం కాన్సోనెంట్ సౌండ్ తోటి ఉంటే అప్పుడు దాని ముందు ఏ రాయాలి. వొవెల్ సౌండ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యాన్ రాసే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు అవర్ అదర్ థింగ్. యాన్. యాన్ is used before some words starting with H because the H in these words is silent. H అంటాం, దాన్ని హెచ్ అనకూడదు, హెచ్ అనాలి. హెచ్ అంటే మీకు అర్థం కాదు అనే ఉద్దేశంతో హెచ్ అంటున్నాను. ఏదేమైనా కూడా కొన్ని పదాలు హెచ్తో మొదలయ్యే కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి. HOUR హవర్ అంటాం. మీరు హవర్ అంటారు. హవర్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. అర్, అవర్, ఓకే, అర్ అనాలి. అర్ అనేటప్పుడు ఆ సౌండ్ తోటి మొదలవుతుంది కాబట్టి అనర్, అనర్. అన్ ఆనర్. సినిమాలు చూసింటే మీరు యువర్ ఆనర్ అంటుంటారు. ఆనర్, హానర్ కాదది, ఆనర్. ఆనర్ కాబట్టి హెచ్ సైలెంట్ కాబట్టి ఆ సౌండ్తో మొదలవుతోంది కాబట్టి ఏ అనకుండా, ఏ హానర్ అనకుండా అన్ ఆనర్. నెక్స్ట్, నిజాయితీ పరుడైనటువంటి వ్యక్తిని ఏమంటామంటే హానెస్ట్ మ్యాన్ అనం, ఆనెస్ట్ మ్యాన్ అంటాం. రాసేది హానెస్ట్ మ్యాన్ అయినా కూడా పలికేది మాత్రం ఆనెస్ట్ మ్యాన్ అని చెప్పి పలుకుతాం. దాని ముందు కూడా ఏ రాయకుండా మనం యాన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అన్ ఆనెస్ట్ మ్యాన్. గాంధీ వాజ్ అన్ ఆనెస్ట్ మ్యాన్. నెహ్రూ వాజ్ అన్ ఆనెస్ట్ మ్యాన్. It's an honor. It's an honor. Okay? I'll be there in an hour. Okay, this is how we have to make use of these two things, a and an. Okay? Now, I will give you another input which is equally important. ఇది నేను పీపీటీలో ప్రింట్ చేయకుండా, పీపీటీలో రాయకుండా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ఎందుకు అనేది మీకు కొన్ని నిమిషాల్లో తెలుస్తుంది. And look here, this is very important. What I am trying to tell here is an is used an is used before abbreviations. I explained to you the meaning of abbreviations in my last class.
So I don't feel it is necessary for me to do that again. Abbreviations ante meer nina chusaru. Okay, sankshyipta namalu antam Telugulo. An is used before abbreviations that begin with F. F తో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్రివియేషన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి ముందు an రాస్తాం, M తో మొదలయ్యే అబ్రివియేషన్స్కి ముందు కూడా an రాస్తాం. ఎట్లా అనేది నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించినప్పుడు తెలుస్తుంది. F, L, M, N or S and X. Look here, when you have an abbreviation starting with any of these letters, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెటర్స్లో ఎఫ్ కానీ ఎల్ కానీ ఎం కానీ ఎన్ ఆర్ ఎస్ అండ్ ఎక్స్లో ఏ ఒక్క లెటర్ తోటి అబ్రివేషన్ మొదలవుతున్నా కూడా దాని ముందు మనం ఏ రాయకుండా యాన్ రాస్తాం. ఎందుకు ఇలా చేస్తాం? ఎఫ్ అనేది కాన్సోనెంట్ కదా, ఎఫ్ తోటి ఏ ఎఫ్బిఐ ఏజెంటా యాన్ ఎఫ్బిఐ ఏజెంటా అంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ రూల్ ప్రకారం యాన్ ఈజ్ యూస్డ్ బిఫోర్ అబ్రివియేషన్స్ దట్ బిగిన్ విత్ ఎఫ్, ఎల్, ఎం, ఎన్ ఆర్ ఎస్ అండ్ ఎక్స్. ఏ ఎఫ్బిఐ ఏజెంట్ ఈజ్ రాంగ్. ఏ ఎఫ్బిఐ ఏజెంట్ ఈజ్ రాంగ్. యాన్ ఎఫ్బిఐ ఏజెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఏ ఎఫ్బిఐ ఏజెంట్ రాంగ్, యాన్ ఎఫ్బిఐ ఏజెంట్ కరెక్ట్. ఎందుకు ఇట్లాగా? ఏ ఎఫ్బిఐలో ఎఫ్ కనపడుతుంది కదా, అది కాన్సోనెంట్ కదా, కాన్సోనెంట్ కాబట్టి ఏ రాయాలి కదా అంటే కుదరదు. కాన్సోనెంట్ అయినా కూడా దాన్ని పలికే క్రమంలో మనం ప్రయత్నిస్తే ఎఫ్బిఐ అనేటప్పుడు ఎఫ్ అన్నప్పుడు ఈఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్ ఏ సౌండ్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఎఫ్ 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 ఎఫ్. వెన్ యూ ప్రొనౌన్స్ ఎఫ్, this is how you pronounce F. Kabatti A FBI agent is not correct, an FBI agent is correct. F అనేది పలికినప్పుడు మనం హల్లు సౌండ్ తోటి వస్తుంది కానీ అచ్చు సౌండ్ తో వస్తుంది కానీ హల్లు సౌండ్ తోటి రాదు. కాబట్టి మనం an రాయాలి. సేమ్ ఇస్ ది కేస్ విత్ an LIC agent. An LIC agent is correct. A LIC agent is not correct. Same logic applies here. L అనేది మనం రాయాలి అంటే లేకపోతే పలకాలి అంటే ఏ సౌండ్తో పలకాలి. ఎల్ అనే అక్షరాన్ని మనం పలకాలి అంటే ఏ సౌండ్తో పలకాలి. కాబట్టి an LIC agent, an MLA, an NSS volunteer, an SI. I will become a SI అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఏమైతావురా నువ్వు పెద్దయ్యాక, రే డిగ్రీ అయిన తర్వాత నీ డ్రీమ్ ఏంట్రా అంటే ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ SI అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఐ వాంట్ టు బికమ్ an SI. అండర్స్టాండ్? ఎస్ అనేది పలకాలి అంటే ఏ సౌండ్తో పలుకుతాం మనం. కాబట్టి ఏ SI అనేది కరెక్ట్ కాదు. an SI. I want to become an SI. My uncle is an SI. My uncle is an SP. అలాగనే క్రిస్మస్ అని చెప్పడానికి ఎక్స్మస్ అంటాం. an Xmas tree. an Xmas tree. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు. నౌ లెట్ మీ గో టు ఎ న్యూ స్లైడ్. నాకు ఒక్క చిన్న హెల్ప్ చేయాలి. ఆర్టీసీ బస్, ఒక ఆర్టీసీ బస్ ఉంది. అది ఏ ఆర్టీసీ బస్సా, యాన్ ఆర్టీసీ బస్సా?
ఎవరైనా టైప్ చేయండి అమ్మా, గర్ల్స్ కూడా టైప్ చేయకపోతే ఎట్లమ్మా? బాయ్స్ అయితే చెయ్యరు, వాళ్ళు ఎక్కడో ఆ టీ స్టాల్ దగ్గర కూర్చొని చూస్తుంటారు. ఇట్ ఈస్ an RTC bus. It is not a RTC bus. It is an RTC bus. We have to pronounce it as an RTC bus, not a RTC bus. The simple logic is or. When we pronounce the letter or, we have to pronounce it with a vowel sound. ఒక vowel sound వస్తుంది అక్కడ. కాబట్టి we have to necessarily make use of and before it. An RTC bus, an RTC bus, an MLA, an MP, an FBI agent, okay, an audit office, an audit employee. This is how we have to make use of this a and an. Before I end my class, I want to test how much of this you have understood. So let me type quite a few questions here. Let me give it a title called exercise. Hello, sir. Yes. I have a small question. Who Small is doubt. this? Who is this? Pradeep, sir. Yes. Sir, my friend was businessman. Is how like will be called, sir? My friend. Was businessman. How like will be called, sir? Isa Anna. ఒక్క నిమిషం నేను చెప్తాను. Okay.
Now look at the first question. Avatar is a or an nice movie. Avatar is a A. dash Yes. nice movie. Yes, A the correct. Yes, sir. Here, here the problem is we have Avatar is dash nice movie. The choice is between A and an. Here we have to look at this. Movie is noun, nice is adjective. Nice, the word nice has got a consonant sound. Consonant sound ఉంది కాబట్టి and పనికిరాదు. Avatar is a nice movie. Avatar is a nice movie. Right? Next. Avatar is an excellent movie. Excellent, excellent. The word excellent is starting with a vowel sound. So what we have to do is we have to take off that particular thing A and retain an. Avatar is an excellent movie. Avatar is an excellent movie. This is the simple logic which I want you to understand. Next. Rajini is a doctor. Rajini is a doctor or an doctor. Doctor. Doctor is noun and D is a consonant Yes, sound. sir. Yes, sir. So we have to remove an and place or retain a. So this is how we have to make use of the right indefinite article. Hari is a engineer or Hari is an engineer. If you take this word engineer, it is a noun and it is singular and it has got this sound of a vowel sound at the beginning. So what I do is I remove a and retain an. Hari is an engineer. Hari is an engineer. I always travel by a RTC bus and RTC bus. The problem here is whether to use a or an before RTC bus. RTC bus is singular, it's a noun. Here the problem is or. Or is no doubt a consonant letter, but when we pronounce that particular letter, we have to, we have only a vowel sound at the beginning of that particular sound. So I remove a and retain an. I always travel by an RTC bus. Mark is an FBI agent. Mark is a FBI agent. Mark is an FBI agent. So here, FBI agent is the noun. When we pronounce F, it is the E sound that we have at the beginning. So it is Mark is an FBI agent. Mark is a FBI agent is not correct. Mark is an FBI agent is correct. Next, I go to the next sentence. I want to become ASI. I want to become an SI.
here this, when we pronounce S, it is starting with a vowel sound. So ASI is not correct. I want to become an SI is correct. Here I go. Next sentence, I'm coming up with a next sentence. My friend is a businessman, or my friend is an businessman. Even an LKG student will solve this problem. మన ఇంట్లో లేకపోతే మన ఇంటి పక్కన ఎవరైనా ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ ఉంటే వాడు కూడా మనకు ఆన్సర్ చెప్పగలడు ఈ క్వశ్చన్కి. Here, businessman is a noun. Businessman has the sound B, which is a consonant sound at the beginning. So simply remove, and retain A. My friend is a businessman. My friend is a businessman. Next. She is a MLA. She is an MLA. Like I told you just now, whenever you have an abbreviation అని దేన్ని అంటామంటే ఇలాంటి వాటిని అంటాం. M full stop, L full stop, A అని రాస్తాం. Member of legislative assembly, శాసన సభ సభ్యురాలు అని చెప్పడానికి she is an MLA అంటాం. MLA. M అని పలికేటప్పుడు వవెల్ సౌండ్తో వస్తుంది కాబట్టి an MLA. Now I will go to my last question. యూరోప్ ఖండానికి సంబంధించినటువంటి ఏ దేశస్థుడైనా కూడా యూరోపియన్ అంటాం. షీఈస్ ఏ యూరోపియన్, షీఈస్ యాన్ యూరోపియన్. ఇక్కడ ఈ కనపడుతూనే యాన్ రాస్తారు చాలామంది, కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్ పరంగా చూసినప్పుడు యూరోపియన్ అనేది యాకు కొమ్మి ఇచ్చి దీర్ఘం ఇచ్చినట్లుంది కాబట్టి, హల్లు శబ్దం ఉంది కాబట్టి ది రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ షీఈస్ ఏ యూరోపియన్. She is a European is correct, and she is an European is not correct. Yes. Mari, today there is poor attendance. I don't know the reasons. Attendance లేకపోతే మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పవు అని చెప్పి మీకు ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు. But still you are not coming in larger numbers. I don't understand the reason behind. Okay. Yes. Thank you for joining. Now you can leave and join some other class. Thank you, sir. 11 to 12 class ఇది. 12 to 1 మీకు వేరే క్లాస్ ఉంటుంది, అలాగనే నాకు కూడా వేరే క్లాస్ ఉంది. కాబట్టి you go and join that class and I join my own class.